સુરતના વેસુ વિસ્તારમાં બિઝનોટેલ બાય પ્રાઇડ હોટેલનું ઓપનિંગ કરવામાં આવ્યું છે. સમર્પિત ગ્રુપ અને પ્રાઇડ હોટલ દ્વારા જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આવેલા એક્ઝોનિક મોલમાં આ હોટેલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સુરતના સાંસદ મુકેશભાઈ દલાલ, ધારાસભ્ય ગણેશ મોદી, મંત્રી મુકેશ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સુરતમાં શરૂ થયેલ બિનજોનેટ હોટેલના માલિકોને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. સુરતીઓને હવે એક નવો પ્લેસ મળી રહેશે. આ અંગે પ્રાઇડ હોટેલના એસોસિએટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ કૌસ્તુભ મુખર્જીએ જણાવ્યું હતું કે અમે આજે સુરતના જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં પ્રાઇડ હોટેલની એક બ્રાન્ચ શરૂ કરી છે. બિઝનોટેલ બાય પ્રાઇડ નામથી શરૂ થઈ છે, જેમાં છેલ્લા 42 વર્ષથી પ્રાઇડ હોટેલ ભારતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં સ્થાપી છે. અમારી પહેલી હોટલ પુણેમાં શરૂ થઈ હતી. આખા ભારતભરમાં 70 જેટલી પ્રાઇડ હોટેલ છે. આખા ભારતમાં દરેક શહેરોમાં અમારી હોટેલ છે. સુરતી સાથે જ બહારથી બિઝનેસ માટે આવતા બિઝનેસરોને હવે બિઝનોટેલ બાય પ્રાઇડનો લાભ મળશે. मैं कौस्तुभ मुखर्जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइड होटल्स. आज हम सूरत में खड़े हैं इस समय और आज एक युगांतकारी दिन है जिस दिन में हम प्राइड का एक ब्रांच यहाँ पे खोलते जा रहे हैं अभी. और आज का दिन ऐसा है जिसमें हम बिजनोटेल बाय प्राइड हम सूरत में ओपन कर रहे हैं आज. कितने साल से होटल में का आपका उद्योग के साथ जुड़े हुए हो और गुजरात में कितने जगह पे होटल है और आने वाले ड्रीम किस हिसाब से चल रहा है? प्राइड होटल जो है, प्राइड होटल पिछले 42 साल से 42 ईयर्स से भारतवर्ष में ये इस तरह का बिज़नेस जो है होटल बिज़नेस करते जा रहे हैं. और हमारे सबसे पहले के जो होटल है, फर्स्ट होटल हमने खोले थे पुणे में आज से 42 साल पहले. और हमारे जो चेयरमैन हैं मिस्टर SP जैन, उन्होंने पहला होटल खोले थे. और उनके साथ देने वाले मिस्टर सत्येन जैन जो है CEO है हमारे कंपनी का, और इनको साथ में लेके एक के बाद होटल खुलते गए. आज हम एक ऐसी जगह में पहुँचे कि लगभग 60 क्रॉस करके 70 के पास पहुँचे हम होटल पूरा भारतवर्ष में. और भारतवर्ष में हर सिटी में हमारी होटल है, चाहे बड़े हो छोटे हो, सब जगह में. हम कौस्तुभ मुखर्जी पूरा गोवा से लेके गुजरात से लेके एकदम साउथ तक जितने होटल्स हैं, अराउंड 26 होटल्स हैं हमारे खाली, ये होटल हम देख रहे हैं. और सूरत बाकायदा ऑल्सो कम्स अंडर मी, तो सूरत को भी हम देख रहे हैं. सूरत की होटल में आप सूरत जाना जाता है डायमंड सिटी और एक टेक्सटाइल सिटी के हिसाब से. तो यहाँ पे जो ट्रैवलर्स है ये मोस्टली बिजनेस ट्रैवलर है. तो जो बिजनोटेल बाय प्राइड, बिजनोटेल इट्स लाइक ए बिजनेस, कहीं ना कहीं कनेक्शंस है. और हम गुजरात में तो बिजनेस ही है, ट्रेड है, तो बिजनेस क्लाइंटेल को कैटर करने के लिए ये ब्रांड किया जाता है जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं है. बट वो लग्जरी में नहीं जाते हम, जो क्लाइंट्स को, जो गेस्ट को चाहिए वही हम प्रदान करते हैं यहाँ पे. और ये बिजनोटेल प्राइड इसके लिए खड़ा है सूरत में. अच्छा, आने वाले हैं जी. ऐसे है कि गुजरात में लगभग कोई सिटी हमने छोड़ा नहीं जहाँ प्राइड होटल नहीं है. आज बहुत गर्व महसूस होता है. हम अहमदाबाद में है हमेशा, वो है आज से 24 साल पहले हमने पहला 5 स्टार होटल खोला था, प्राइड प्लाजा अहमदाबाद, जो बोड़कदेव में जाजस बंगलो रोड में है. और उसके बाद एक लगातार हम खोलते गए. अब राजकोट में प्राइड रिजॉर्ट है, गिर फॉरेस्ट में हमारा प्राइड बिजनोटेल है, सोमनाथ में प्राइड रिजॉर्ट है, द्वारका में प्राइड होटल है. और लगभग हर जगह में, जहां आप बड़ौदा में 3 प्राइड होटल है, आज सूरत में भी आ गए, भरूच में भी है हमारे प्राइड होटल्स, हमारे दमन में भी होटल है प्राइड होटल्स. और उधर जाए तो उस साइड में तो लगभग जो माउंट आबू के पास, जो आबू के पास जो माता की मंदिर है, कौन सी माता आप जानते हैं? अंबाजी माता. तो अंबाजी माता की जो मंदिर है उनसे ठीक पहले हमारा प्राइड रिजॉर्ट, 5 स्टार रिजॉर्ट खोला है वहाँ पे. और हिम्मत नगर में भी है हमारी, पोलो फॉरेस्ट में भी आ रहे हैं हमारी होटल. और अगर अहमदाबाद की बात कहा जाए तो अहमदाबाद में प्राइड प्लाजा तो है, उसके साथ साथ प्राइड बिजनोटेल हमने खोला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ठीक पास में. हम गांधीनगर कैपिटल सिटी को कैसे छोड़े थे, तो गांधीनगर में भी हमारा एक 4 स्टार होटल आ रहा है जो प्राइड एलिट के नाम में जाना जाता है. और ऑटोमोबाइल में भी गुजरात बहुत पहले है, तो ऑटोमोबाइल सिटी बेचराजी में भी हमने खोल दिया प्राइड एलिट. और आप बोल रहे थे इस समय कि अब कौन सी होटल आ रहा है, तो मैं ये करूँ आपकी ठीक नेबरिंग सिटी नवसारी में लेके आ रहे हैं हम अगला होटल. ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत.
સુરત શહેર લાલગેટ પોલીસે રામપુરા અહમદ પાર્ક પાસે બુટલેગર રહેલા બરકત પઠાણના પુત્ર સમીરે કૌસર નામના વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ઘટના બાદ લાલગેટ પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધ્યો છે. ઈજાગ્રસ્ત હાલ આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ છે. સુરત શહેરમાં સુરત પોલીસે અનેક અસામાજિક તત્વોનો સફાયો કર્યો છે, પણ ગુનેગારોના પુત્રો પણ હવે ગુનેગારીમાં ઝંપલાવી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતની લાલગેટ પોલીસની હદમાં અહમદ પાર્ક પાસે રહેલા બરકત પઠાણના પુત્ર સમીરનો ત્રાસ વધ્યો છે. ત્યારે રામપુરા અહમદ પાર્ક પાસે સબીલ માટેનું ઠંડુ પીણું લેવા નીકળેલા આરિફ અને કોસર નામના બે વ્યક્તિઓને આંતરી સમીરે ચપ્પુ ખોલી ધમકી આપી હતી કે તુમ્હારા નાટક બહુત હો ગયા હૈ એમ કહી એણે વાર શરૂ કર્યા હતા, જેમાં કૌશર નામના વ્યક્તિએ બચવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પણ એક ઘા તેના છાતીના ભાગે અને એક ઘા હાથના ભાગે વાગી જતા કૌસર નામનો વ્યક્તિ ઢળી પડ્યો હતો. ઘટનાને પગલે બૂમાબૂમ થતા લોકો દોડી આવ્યા હતા અને કૌસરને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો, જે હાલ આઈસીયુમાં સારવાર કરાવી રહ્યો છે. ઘટના અંગે તરત જ પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતા જોતા બરકતના પુત્ર સમીર પઠાણ વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે આ મામલે ઇજાગ્રસ્ત કોસર હાલ અનેક ગંભીર આક્ષેપો કરી રહ્યો છે. ત્યારે આ મામલે પોલીસે સપાટો બોલાવવાની જરૂર છે. फ्रूटी लाया था तो बरकत का लड़का समीर आया, बोले 3.5 लाख रुपया कब देगा. मैं बोला जा कोई पैसा ऐसा नहीं है. उसने सामान निकाला, मुझे मार दिया. और उसके पहले वलीउल्लाह का लड़का फिरोज बोला था, बोले मैं तुझे देख लूँगा. ये साजिश पूरे घर वालों की है. वलीउल्लाह, फिरोज, बरकत, समीर, आदिल, इनके पास क्या है कि देखो दारू का धंधा, ये धंधा, वो धंधा, बहुत धंधे इनके पास. उसमें ये 100-200 रूम बनाए हुए हैं. इसलिए पैसे के बल में किसी के साथ भी कुछ भी कर दे रहे हैं. बहुत आदमी इनकी चपेट में है. कमिश्नर साहब से गुहार है मेरी, और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी गुहार है कि इनसे हमें बचाओ. कद बोल रहा था बच्चों को उठवा लूँगा, तो ये कब तक चलेगा साहब, मतलब कब तक चलेगा. फिरोज ने मुझे बोला था कि मैं तुझे देख लूँगा. आज उसने मुझे देख लिया. मैं मानता हूँ कि पैसा है, देख लिए हूँ, लेकिन अल्लाह की मार बहुत बुरी होती है. तुम भी जो है तो मतलब कभी ना कभी परेशान होगे. यहाँ की गवर्नमेंट और यहाँ की सरकार इनसे निजात दिलाएं. ये वलीउल्लाह गैंग चलाते हैं पूरी, और इनकी मतलब आदमी बाहर से आदमी बुलवा ले रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट LK स्टार न्यूज़ सूरत. શહેરમાં શાકભાજીના ભાવ બમણા થઈ ગયા છે. એક મહિના પહેલા શહેરના બજારોમાં મરચાના ભાવ કિલો દીઠ 50 થી 70 રૂપિયા હતા, જે હાલમાં 110 થી 120 રૂપિયા, અને ફ્લાવરના ભાવ 20 થી 30 રૂપિયા હતા, જે હાલમાં 50 થી 60 રૂપિયા. ટામેટાના ભાવ 30 થી 40 રૂપિયા હતા, જે 40 થી 50 રૂપિયા થઈ ગયા છે. ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ થયો છે, જેના કારણે શાકભાજીની ખેતીના પાકને નુકસાન થયું હોવાથી સુરતની એપીએમસીમાં શાકભાજીની આવકમાં ઘટાડો થયો છે. એપીએમસીના ડિરેક્ટર બાબુ શેખે કહ્યું હતું કે છેલ્લા એક મહિનાથી અવિરત વરસાદને કારણે વિવિધ શાકભાજીના પાકોને ભારે નુકસાન થયું છે, જેના કારણે શાકભાજીની આવક નોંધપાત્ર રૂપે ઘટી ગઈ છે. સુરત એપીએમસીમાં સમગ્ર ગુજરાત, મહારાષ્ટ્રમાંથી શાકભાજી આવે છે, પરંતુ વરસાદના કારણે શાકભાજીના પાકને નુકસાન થયું હોવાથી શાકભાજીની આવકમાં ઘટાડો થયો છે, જેથી ભાવમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. છેલ્લા એક મહિનાથી અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. એના કારણથી શાકભાજીના પાકોમાં મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. અને જે વરસાદની આ વખતે પેટર્ન છે, કારણ કે ખેડૂતોને વચ્ચે સમય જ નથી આપતો, જેને વરાપ કહેવામાં આવે છે, એટલે નવા શાકભાજીનું વાવેતર કરવાનું પણ અત્યારે ચાન્સ નથી મળતું. એ કારણોથી અમારી માર્કેટ યાર્ડોમાં માલની આવકમાં ઘણો ઘટાડો થયો છે. આમ જોવા જઈએ તો 30% સુધીની આજની તારીખમાં અમારે શાકભાજીના જથ્થામાં ઘટાડો થયો છે. એ કારણથી અત્યારે ભાવોમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં વધારા થયા છે. અને ખાસ કરીને એવી શાકભાજી કે જે પાણીમાં ટકતી જ નથી, એવી શાકભાજીઓમાં મોટા પાયે ભાવ વધારો થયો છે. અને
જે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર હોય કે દક્ષિણ ગુજરાત હોય કે મહારાષ્ટ્ર હોય, આ જે શાકભાજી પકવતા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે એ કારણથી પણ શાકભાજીના ભાવોમાં વધારો થયો છે. અને જે શાકભાજી વરસાદના પાણીમાં નથી ટકતા, કોબીજ, ફ્લાવર, મરચાં, ગુવાર, તુવેર, ચોળી, રીંગણ, આ શાકભાજીઓમાં 30 થી 40% રૂપિયા સુધીનો વધારો થયો છે. હજુ વરસાદ જો પોરો ખાશે અને નવા શાકભાજીનું વાવેતર, ખેડૂતોને સમય મળશે અને શાકભાજીનું વાવેતર કરશે, નવી શાકભાજી બજારોમાં ઠલવાશે, ત્યારે બજારો અંકુશમાં આવશે. આમ જોવા જઈએ તો શાકભાજીમાં 30% સુધીનો આજની તારીખમાં ઘટાડો છે. અને ખાસ કરીને આ જ શાકભાજી કે જે પાણીમાં ટકતી નથી, ચોળી હોય, તુવેર હોય, ગુવાર હોય, મરચાં હોય, કોબીજ હોય, ફ્લાવર હોય, આ શાકભાજીઓમાં મોટા પાયે ઘટાડો થયો છે અને એમાં જ ભાવમાં પણ વધારો થયો છે. આવનારા સમયમાં જો વરસાદ આ જ રીતથી વરસશે તો થોડી તકલીફ વધશે. અને જો વરસાદ થોડો ઉઘાડ આપે અને ખેડૂતોને પોતાની નવા શાકભાજીની વાવણી કરવાનો સમય મળી જાય તો આપણને નવી શાકભાજી આવવાનું શરૂ થશે, એટલે બજારો અંકુશમાં આવે. બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતમાં માત્ર રોડની કામગીરી નબળી નથી કરવામાં આવી, પરંતુ લોકોને ચાલવા માટે બનાવેલા ફૂટપાથની કામગીરીમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની ફરિયાદ બહાર આવી છે. સુરત પાલિકાના 8વા ઝોનમાં એક ફૂટપાથ પર શહેરીજન વોકિંગ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક ફૂટપાથ બેસી ગયો હતો. લોકો માટે ફૂટપાથ પર ચાલવું પણ જોખમી બની ગયું છે. ફૂટપાથ નીચે પુરાણ ન કર્યું હોવાથી ફૂટપાથની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર થતો હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. સુરતમાં વરસાદની શરૂઆત થતાની સાથે શહેરના વિવિધ રસ્તા પર ભૂવા પડવાની શરૂઆત થઈ હતી. આ ઉપરાંત સંખ્યાબંધ રસ્તા બિસ્માર થતા રસ્તાની કામગીરીમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આક્ષેપ થયો હતો. સુરત શહેરના સૌથી વિકસિત એવા 8વા ઝોનમાં જોગર્સ પાર્ક નજીક પોદાર એવેન્યુ એપાર્ટમેન્ટ બહાર પાલિકાએ ફૂટપાથ બનાવ્યો છે અને આ ફૂટપાથ પર હજારો લોકો અવરજવર કરે છે. તે ફૂટપાથ પર એક વ્યક્તિ પોતાના ડોગ સાથે વોકિંગ કરતા હતા, ત્યારે અચાનક ફૂટપાથ પર ભૂવો પડી ગયો હતો. અચાનક પડેલા ભૂવામાં વ્યક્તિ ખૂંપી ગયો હતો અને તેના પગમાં ઈજા થઈ હતી. લોકોને ચાલવા માટે બનાવેલા ફૂટપાથમાં અચાનક જ ભૂવો પડતા ખૂબ જ ગભરાટનો માહોલ ઊભો થવા પામ્યો હતો, જેના કારણે ફૂટપાથની કામગીરીમાં વેટ ઉતારવામાં આવી હતી. તેમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાનો આક્ષેપ થઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાંત અન્ય જગ્યાએ પણ પુરાણ ન થયું હોય આ ફૂટપાથ લોકો માટે જોખમી બની રહ્યો હોવાની ફરિયાદ બહાર આવી રહી છે. ઇન્ચાર્જ સિટી ઇજનેર જતીન દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે અમારા ધ્યાન ઉપર આ ઘટના આવી છે, જેમાં એક વ્યક્તિના પગમાં સામાન્ય ઈજા થઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ફૂટપાથ બેસી જવાને કારણે જે ઘટના બની છે તેમાં તાત્કાલિક અસરથી અમારા અધિકારીઓને સૂચના પણ આપી દેવાઈ છે કે આ પ્રકારે બેદરકારી જ્યાં થતી હોય તેના પર ધ્યાન રાખવું અને જે ઇજારદાર છે તેની સામે પણ અમે આ પગલાં લઈશું. મારું નામ જતીન દેસાઈ છે. હું મહાનગરપાલિકામાં ઇન્ચાર્જ સિટી એન્જિનિયર તરીકે કામગીરી કરી રહ્યો છું. હાલમાં જાણમાં આવ્યું છે કે જોગર્સ પાર્કવાળા રોડ પર એક ફૂટપાથ બેસી જવાને કારણે એક વ્યક્તિને થોડી ઈજા થયેલ છે. અમે તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે એને સ્પોટને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને રિપેરિંગ કરી નાખીશું અને આવા જે કોઈ સ્પોટ હશે તેને બી બેરિકેટિંગ કરીને તાત્કાલિક સુધારી દેવામાં આવશે. વારંવાર આ પ્રકારની એ સંબંધિત ઇજાદાર સામે બી પગલાં લેવામાં આવશે અને અમારા સ્ટાફ છે તેને બી જે તે તકેદારી રાખવા માટે સૂચના આપવામાં આવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સુરતના સચિન વિસ્તારમાં આવેલી શ્રીનાજી જ્વેલર્સમાં લૂંટ વિથ મર્ડરની ઘટના બનતા ચકચાર મચી ગઈ છે. સોમવારે રાત્રિના 8:30 થી 9:45 વાગ્યાના અરસામાં 4 લૂંટારૂ રિવોલ્વર જેવા હથિયાર સાથે દુકાનમાં ઘૂસી ગયા હતા. દુકાનમાં હાજર અશ્વિન રાજપરાએ પ્રતિકાર કરતા એક લૂંટારાએ તેના પર 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા.
લૂંટની ઘટનાને અંજામ આપી ઘટના સ્થળેથી ચારેય લૂંટારુઓ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યા હતા. જો કે એકને લોકોએ ઝડપી પાડી ઢોર માર મારતા સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. શહેરના ધમધમતા વિસ્તારમાં લૂંટની ઘટના બનતા પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી ગયા હતા અને નાસી છૂટેલા 3 લૂંટારુઓની શોધખોળ હાથ ધરાઈ હતી. અશ્વિન રાજપરાને લોહીલુહાણ હાલતમાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ 4 લૂંટારો શ્રીનાથજી જ્વેલર્સ શોરૂમના લૂંટના ઈરાદે પ્રવેશ્યા હતા. શોરૂમમાં હાજર આશીષભાઈ રાજપરા નામના વ્યક્તિએ આ લૂંટનો પ્રતિકાર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પ્રતિકાર કરતા જ લૂંટારોમાંથી એક આરોપીએ આશીષભાઈ પર 2 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યા હતા. આ ગોળીઓ આશીષભાઈને છાતીના ભાગે વાગતા તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા હતા અને તાત્કાલિક સચિન હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ એપલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ સારવાર મળે તે દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું. આ ઘટનામાં અન્ય એક વ્યક્તિને પણ ઈજા થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસ દ્વારા આશીષભાઈ જ્વેલરી શોપના ઓન પેપર ઓનર છે કે નહીં તે દિશામાં પણ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. લૂંટ અને ગોળીબારની ઘટનાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપીઓ ભાગવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. સીસીટીવી ફૂટેજમાં સૌપ્રથમ એક આરોપી દિવાલ કૂદીને ભાગતો નજરે પડે છે અને તેની પાછળ અન્ય 3 આરોપીઓ પણ ભાગતા દેખાય છે. આરોપીઓને પકડવા માટે કેટલાક લોકો તેની પાછળ દોડી રહ્યા હતા. તે દ્રશ્યો પણ કેમેરામાં કેદ થયા છે. લોકોની સતર્કતા અને હિંમતને કારણે 4 આરોપીઓમાંથી એકને ઘટના સ્થળેથી જ લોકોએ પકડી પાડ્યો હતો. ગુસ્સે ભરાયેલા ટોળાએ આ આરોપીને માર માર્યો હતો, જેના કારણે તેના માથાના ભાગે ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઈજાગ્રસ્ત આરોપીને પણ સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. આજે સચિન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં સ્ટેશન બજારમાં એક શ્રીનાથજી જ્વેલર્સ કરી અને શોરૂમ આવેલો છે. એમાં રાત્રિના 8:30 થી 9:45 વાગ્યાના અરસામાં એક 4 આરોપીઓ ફાયરઆર્મ સાથે લૂંટ કરવાના ઈરાદે આ જ્વેલરીના શોરૂમમાં આવેલા હતા અને એમણે ત્યાંથી લૂંટ કરેલી હતી અને ત્યાંથી જે જ્વેલરી શોરૂમમાં હાજર આશીષભાઈ મહેશભાઈ રાજપરા જે હાજર હતા એમને પ્રતિકાર કર્યો. તો આરોપીઓ પૈકીના એક આરોપીએ જે વિક્ટિમ જે છે આશીષભાઈ મહેશભાઈ રાજપરા એમના ઉપર 2 રાઉન્ડ ફાયર કર્યા. 2 રાઉન્ડ ફાયર જે થયા તો એમાં વિક્ટિમ જે છે આશીષભાઈ એમના છાતીના ભાગે બંને 2 બુલેટ લાગી. તો એમને પ્રાથમિક સારવાર અર્થે અહીંયા સચિન લોકલ હોસ્પિટલમાં અને ત્યાંથી વધુ સારવાર અર્થે એપલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવેલા. ત્યાં એમને ડેથ જાહેર કરેલા છે. એના સિવાય આ ફાયરિંગમાં બીજા એક વ્યક્તિનું પણ ઇન્જર્ડ થયેલા છે. એમને એપલ હોસ્પિટલમાં એમને સારવાર અર્થે રિફર કરવામાં આવેલા છે. એમનું નામ અત્યારે જાણવાનો પ્રયત્ન ચાલુ છે. આ જે 4 આરોપીઓ ફાયરઆર્મ સાથે લૂંટ કરવાના ઈરાદે આવેલા હતા એમાંથી એક આરોપી જે છે એ પબ્લિકે એમને ઝડપી પાડ્યો હતો અને પબ્લિકે એને માર પણ મારેલો હતો. એમાં એનું હેડ ઇન્જરી થયેલી હતી, માથાના ભાગે ખૂબ બ્લીડિંગ થયેલું હતું. તો એને યોગ્ય પોલીસ જાપ્તા હેઠળ સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મોકલી આપવામાં આવેલી છે. આ જે ગુનાવાળી જગ્યાએ જે 3 રાઉન્ડ ફાયર પ્રાથમિક વિગતો અનુસંધાને જે વિગતો જે મળી છે એ અનુસંધાને 3 રાઉન્ડ ફાયર થયેલા એવી હકીકત મળી આવેલી છે અને આ બાબતે 3 ખાલી કેસીસ પણ ગુનાવાળી જગ્યાએ મળી આવેલા છે. હાલમાં એક આરોપી પકડાઈ ગયેલો છે, એ સારવાર હેઠળ છે સિવિલ હોસ્પિટલમાં અને અન્ય 3 આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયેલા છે. સુરત શહેર પોલીસની સ્થાનિક પોલીસની ઉપરાંત ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ અને અલગ અલગ બીજી ટીમો પણ કાર્યરત થયેલી છે આ 3 આરોપીઓની ઝડપી પાડવા માટે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત. સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરમાં પાલતુ શ્વાનને લઈને રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરાઈ છે, જેને લઈને પેટ લવર્સ ખૂબ જ વિરોધ કરી રહ્યા છે. રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયામાં જે પ્રકારના નિયમો અમલમાં લાવવામાં આવી રહ્યા છે તેનાથી પેટ લવર્સ એક કરતાં વધુ પેટ પોતાના ઘરમાં ન રાખી શકે તે પ્રકારની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે. આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પેટ લવર્સ દ્વારા સુરત કોર્પોરેશન ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે રજૂઆત કરનારાઓને સાંભળ્યા બાદ હાલ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા મોકૂફ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સુરત શહેરની અંદર જે પાલતુ શ્વાનો છે તેના માટે કોર્પોરેશન દ્વારા કેટલાક નિયમો અમલમાં લાવી રહી છે. ફરજિયાત ડોગ માટેનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનો નિયમ આવતાની સાથે જ બીજા પણ કેટલાક નિયમો સામે આવ્યા છે.
કોર્પોરેશન દ્વારા પાલતુ ડોગ રાખનાર વ્યક્તિ દ્વારા તેમની ઘરની આસપાસના 10 લોકોના NOC લાવવા રહેશે, જે પ્રકારની માંગણી કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે એક વ્યક્તિ પોતાના ઘરે એક જ ડોગ રાખી શકશે એ પ્રકારની માહિતી પણ રજિસ્ટ્રેશન દરમિયાન આપવાની રહેશે. ડોગના માલિકે એફિડેવિટ આપવાનું રહેશે. પેટ લવર્સે જણાવ્યું કે એક જ રાજ્યમાં શ્વાનોને રાખવા માટેના નિયમો કેવી રીતે અલગ હોઈ શકે. સુરતમાં જે રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ છે અને જે નિયમો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે તે અમદાવાદ, નવસારી અને જેતપુર કરતાં અલગ છે. અમને એવું લાગે છે કે જાણે તે સુરતીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આજુબાજુના 10 લોકોની મંજૂરી લેવાની, સોસાયટીના પ્રમુખના સ્ટેમ્પ ઉપર સિક્કા લઈને આવવાના, ડોગનો એફિડેવિટ માંગે છે. અમે કેવી રીતે આપી શકીએ? ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જે એકથી વધારે ડોગ ઘરે રાખે છે. એકથી વધારે ડોગ છે તો બીજા ડોગનું અમારે શું કરવાનું? એક કરતાં વધારે જે ડોગ છે તેને અમે રસ્તા પર મૂકી દેવાના છીએ. કોર્પોરેશન લઈ જશે તો એમની પાસે એટલી વ્યવસ્થા છે. સ્ટ્રીટ ડોગ ફીડર્સ છે, એમનું તો સન્માન કરવું જોઈએ. ખરેખર એ જવાબદારી કોર્પોરેશનની છે, પણ તેમાં પણ તેઓ નિષ્ફળ ગયા છે. સન્માન કરવાને બદલે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા કરીને હેરાન કરી રહ્યા છે. એનિમલ અત્યાચાર નિવારણ કમિટીના ડાયરેક્ટર આશિષ ગાંધીએ જણાવ્યું હતું કે ડોગ રજિસ્ટ્રેશનને લઈને 2008નો જે કાયદો હતો તેમાં ઘણી બધી વિસંગતતાઓ સાથે હાલ રજિસ્ટ્રેશન થઈ રહ્યું હતું. આ બાબતે પ્રિન્સિપલ કમિશનરનું ધ્યાન દોરતા મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પણ સ્વીકાર્યું હતું કે રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયામાં કેટલીક વિસંગતતાઓ છે તેને દૂર કરવામાં આવશે. 2008ના ભેંસપાડાના ઠરાવ પર આ પ્રકારની પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું કે 2 દિવસ પછી આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ અને અમને હાજર રાખીને બેઠક કરવામાં આવશે અને અધિકારીઓને સૂચના આપી છે કે હાલ કોઈને ફોન કરીને રજિસ્ટ્રેશન માટે દબાણ કરવું નહીં. સુરત પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સમિતિના બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર છું અને કૂતરાકર અને રજિસ્ટ્રેશન બાબતે અમને ઘણી બધી ફરિયાદો અને સૂચનો સુરતના લોકો તરફથી મળ્યા હતા અને અમારી જવાબદારી રૂપે અમે કમિશનરશ્રીને મળ્યા છીએ. આ કર અને રજિસ્ટ્રેશનમાં ઘણી બધી બાબતો વિસંગત હતી અને આ વિસંગત બાબતો કાયદાનામાં પાલન થાય એવી જ નહોતી અને એ બાબતે કમિશનરશ્રીનું ધ્યાન દોર્યું છે. એમને પણ આ બાબતો બહુ વિસંગત લાગી છે. ખાસ કરીને 2008ના ભેંસપાડાના ઠરાવ ઉપર આ રજિસ્ટ્રેશન અને રજિસ્ટ્રેશન કરની બાબત હતી. એ બાબતે એમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું છે અને આટલા વર્ષોમાં હજી ઠરાવ નથી થયો એ બાબત પણ એમને આશ્ચર્ય છે. એટલે એમને એવું કીધું છે 2 દિવસ પછી આરોગ્ય વિભાગના વડાઓને હાજર રાખીને, અમને સભ્યોને હાજર રાખીને અને જે પણ કાયદા પ્રવર્તમાન કાયદા છે એને આધારિત આ રજિસ્ટ્રેશનની આખી બાબતો સુરત મહાનગરપાલિકામાં કમિશનરશ્રી પોતે એમની અધ્યક્ષતામાં નક્કી કરશે અને એ દરમિયાન આ રજિસ્ટ્રેશન ભરવા બાબતે કોઈએ પેનિક થવું નહીં અને કમિશનરે અધિકારીઓને કીધું છે કે રજિસ્ટ્રેશન ભરવા બાબતે કોઈને ફોર્સ કરવો નહીં, કોઈને ફોન કરવા નહીં અને કોઈને પણ દબાણ કરવું નહીં અને અધિકારીઓ સંમત. અત્યાર સુધી હાલ પૂરતો આ નિર્ણય મોકૂફ કહી શકાય? આપણે એવું કહી શકાય કે હાલ પૂરતો આ નિર્ણય આપણે મોકૂફ કહી શકાય. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત. સરદાર સ્મૃતિ ભવનમાં માધવબાગ વિદ્યા ભવન અને શ્રી શારદા વિદ્યા મંદિરના સંયુક્ત ઉપક્રમે તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના શીર્ષક હેઠળ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. માધવબાગ વિદ્યા ભવન અને શ્રી શારદા વિદ્યા મંદિરના સંયુક્ત ઉપક્રમે સુરત શહેરમાં આવેલા સરદાર સ્મૃતિ ભવનમાં તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના શીર્ષક હેઠળ ધોરણ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ તથા વાલીઓ માટે કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત બાળકોને યુવા મોટિવેટર જોડી એવા પિયુષભાઈ જોશી અને ડૉક્ટર પરેશભાઈ પટેલ દ્વારા સફળતાપૂર્વક કારકિર્દી ઘડતર માટે યોગ્ય આયોજન અને પરિશ્રમની અગત્યતા અંગે માર્ગદર્શન તેમજ તે અંગે વાલીની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરી હતી. આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટક પરાગભાઈ સવાણી, કુલપતિ PP સવાણી યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરોક્ત શાળાના પ્રમુખશ્રીઓ ભરતભાઈ પટેલ તેમજ જીનાભાઈ ખેની, ટ્રસ્ટી હર્ષદભાઈ માવાણી, વિશાલભાઈ ખેની, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી સૌજીભાઈ પટેલ, સંચાલક જયેશભાઈ પટેલ અને જયમીનભાઈ પટેલ તેમજ શાળાના આચાર્ય શ્રી મોન્ટુભાઈ પટેલ, પંકજભાઈ પટેલ, રામભાઈ પરમાર, ઉપાચાર્યો તેમજ શિક્ષકગણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ કાર્યક્રમની શરૂઆત દીપ પ્રજ્વલિતથી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મહેમાનોનું શબ્દો, ફૂલો અને સ્મૃતિ ભેટ વડે સ્વાગત કરાયું હતું. કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ધોરણ 10 અને 12 સાયન્સ કોમર્સના A1 પ્રાપ્ત કરનાર વિદ્યાર્થીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે શાળા દ્વારા બાળકોની પ્રગતિના પ્રથમ દર્શક શિક્ષકોનું પણ સન્માન કરાયું હતું. આજે અમારા 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓ માધોબાગ વિદ્યાભવન અમરોલી અને શારદા વિદ્યા મંદિર સિંગણપુરના વાલી અને વિદ્યાર્થીઓના પ્રોત્સાહન અને એને પ્રેરણા મળે એના માટેનું આજે સેમિનારનું આયોજન અહીં સરદાર સ્મૃતિ હોલની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. આજના મુખ્ય વક્તા પરેશભાઈ સવાણી અને પિયુષભાઈ જોશી છે. તેમને હનુમાન ચાલીસા ઉપરથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ખાસ કરીને એમના જીવનની અંદર પ્રેરણા મળે એના માટેનું આયોજન આજે કરવામાં આવ્યું છે. ગયા વર્ષે 10 અને 12ની અંદર સાયન્સ અને કોમર્સની અંદર વિદ્યાર્થીઓએ જે ઝળહળતી સફળતા મેળવીને દરેક બંને માધોબાગ શારદા વિદ્યા મંદિરને ખૂબ જ સારી શિક્ષણ જગતની અંદર નામના અપાવી છે. એમની મહેનતને દાદ આપવા માટે અને એમના ભવિષ્યની અંદર તેઓ આગળ વધે એના માટેના શુભેચ્છા માટેનું આયોજન છે. તેમજ આ 10 અને 12ના વિદ્યાર્થીઓની જે સિદ્ધિઓ છે એમાંથી પ્રેરણા લઈને 11મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાના અન્ય વિદ્યાર્થી અને વાલીઓ એમાંથી પ્રેરણા લે અને તેઓ પણ ભવિષ્યની અંદર ખૂબ સારું સિદ્ધિઓ હાંસલ કરે, પરીક્ષાની અંદર સારા પરિણામ મેળવે અને બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ શાળાને ઝળહળતું પરિણામ આપે એના માટેની હાર્દિક શુભેચ્છા અને પ્રેરણા માટેનું આજે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.